ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ കേരളം അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാസമ്മേളനം പുതുപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ആ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ആരാധ്യനായ നമ്മുടെ എല്ലാ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അഭ്യന്തരായ തിരുമേനിമാരോടൊപ്പം, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch. യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ചാണ്ടിയുമ്മൻ MLA ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, ആദരണീയനായ KPCCയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ് അവർകൾ, ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ്, ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവർകൾ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ 2ാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. 53 വർഷക്കാലം എൻ്റെ പിതാവിനെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ 53 വർഷം മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കൂടെ ചേർത്ത് 55 വർഷക്കാലം എൻ്റെ പിതാവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു, ഇന്നും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കട്ടെ. യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ കർമ്മകുശലതയോടും വാക്ചാതുര്യത്തോടും കൂടി നയിക്കുന്ന ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ആദരണീയനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ സാധാരണക്കാരനും വേണ്ടിയും അവന്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും വർഷങ്ങളായി, പതിറ്റാണ്ടുകളായി പോരാട്ടം നടത്തുന്ന നേതാവാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി. If there is a word to define Rahul Gandhi, that would be compassion. Compassion to fellow human beings, compassion to Dalits, compassion to minorities, compassion to Adivasis, compassion to the poor, compassion to the voiceless, compassionate towards all human beings whom he meets.
there is no better person to inaugurate the second memorial of my father, Umman-Chandi. Dear sir, thank you for accepting our invitation and being here. On behalf of Puduppally of Kerala, we request you to be here and thank you. Welcome, Sri Rahul Gandhi ji. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ മൊറാൻമ ബെസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയനാണ് ഈ യോഗത്തിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലി കൊണ്ടും മലയാളക്കരയിലാകെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മലയാളത്തിന്റെ വലിയടന് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ അതിരൂപതയുടെ അഭിവന്ദനായ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ തോമസ് തറയിൽ പിതാവ് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ അനുസ്മരണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. തന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിലും ലോകത്തൊക്കെയിലും പ്രഭയുടെ വലം സൃഷ്ടിച്ച ശ്രേഷ്ഠ ഇടയനെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. KSUവിലൂടെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലെയും കടന്നു വന്ന കേരളത്തിന്റെ ആകെ മനസ്സ് കവർന്ന നേതാവാണ് ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ അവർകൾ. താൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചെടുത്ത ആ പ്രവർത്തന ശൈലി ഭാരതത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കരുത്താർജിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ അവർകളെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിന്റെ മതേതര മുഖമായ പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങൾ അവർകൾ തന്റെ പൂർവികരെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തും ഈ രാജ്യത്തും ഒരുമയുടെ, ഐക്യത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ, മതേതരത്വത്തിന്റെ സന്ദേശം വളർത്തുന്ന ഈ വലിയ നായകനെയും പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കേരളത്തിലെ അസംബ്ലിയിൽ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ശബ്ദം എന്നും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവന്റെ ശബ്ദമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ VD സതീശൻ അധാർമികമായ ഒരാരോടും പോലും തനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആയുധം പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ പല ആയുധങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു അധാർമികമായ ആരോപണം പോലും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെ പോലും അധാർമികമായി ആരോപണം ഉന്നയിക്കാത്ത പ്രിയങ്കരനായ VD സതീശനെയും പള്ളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല. പതിറ്റാണ്ടുകൾ എന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം നടന്ന് നീങ്ങി ഇവിടുത്തെ ജനതയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച കേരളത്തിന്റെ മഹാനായ നേതാവ്. ആ നേതാവ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി, അതേ ചാതുര്യം, അതേ വിസ്മയമാണ് എന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ആദരണീയനായ കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദരണീയനായ വീരേശ്വരാനന്ദ സ്വാമികൾ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ വാക്യമെല്ലാം ലോകത്തെമ്പാടും പകർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മഹത് ഗുരുവാണ്. സർവമത സമ്മേളനം വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിരുന്നു മുഖ്യ സംഘാടകൻ. ആദരണീയനായ മഹത് സ്വാമി ശ്രീ വീരേശ്വരാനന്ദയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരി എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ അംഗവും NSSന്റെ പ്രതിനിധി സഭാ അംഗവും കൂടിയായ ശ്രീമതി രാധാ V നായർ അവർകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വേദിയിലുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗങ്ങൾ, MP-മാർ, MLA-മാർ, മുൻ മന്ത്രിമാർ, UDFന്റെ നേതാക്കന്മാർ, തിരുമേനിമാർ, വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ, സാമൂഹിക, സാമുദായിക, സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ തുടങ്ങിയവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അപകടത്തിൽ മരിച്ച ശ്രീമതി ബിന്ദുവിനെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒപ്പം എന്റെ പിതാവിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നിമിഷപ്രിയ. ഡിയർ രാഹുൽജി, even when my father was not well, when he could not speak, any VIP who came to meet him, he said about Nimishapriya. We entire Kerala is praying for Nimishapriya. ആ നിമിഷപ്രിയയും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാം. ആ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നേ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ആദരണീയായ ഇവിടെ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ദീപാദാസ് മുൻഷി അവർകൾ, നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്റെ പിതാവിന്റെ ആത്മസ്നേഹിതനായിരുന്നു ശ്രീ ദാസ് മുൻഷി. അദ്ദേഹത്തെ വർഷങ്ങൾ പരിപാലിച്ച ഈ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരത്ത് നിന്ന ദാസ് മുൻഷി അവർകളും പത്നിയും, അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി ദീർഘമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കേരളത്തിന് ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ശ്രീമതി ദീപാദാസ് മുൻഷിയെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്. ആദരണീയനായ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ദീപ്തമായ സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം മൗനം ആചരിക്കാം. 1 minute.
അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഈ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തന്ന സർവാദരണീയനായ അഭിനന്ദനായ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക ബാവ തിരുമേനിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ത്രിയേക ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട KPCC പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, ഉദ്ഘാടകനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി അവർകൾ, സദസ്സിലും വേദിയിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, പുതുപ്പള്ളി സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഇടവകയുടെ അരിമ പുത്രനായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ രണ്ടാം ഓർമ്മ നാം ഇന്ന് ആചരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ അപൂർവമായ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. ഏറ്റവും ആദരണീയനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അതായത് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. നാനാജാതി മതസ്ഥരായിരുന്നവർ കക്ഷിഭേദമന്യേ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകളെ ഹൃദയംഗമായി സ്നേഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായി തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും കാഴ്ചവെച്ചു. സ്വതന്ത്ര കേരളത്തിലെ 10ാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി 2 പ്രാവശ്യം ഈ കേരളത്തിൽ അതുവരെ ഇല്ലാത്തതായിരുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചയാളാണ്. പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച പല പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനോപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹപരമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് UNO തന്നെ അവാർഡ് 2013 കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എന്നും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിമാനപുത്രൻ എന്നുള്ളതിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രത്യേകമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാവിധ നന്മകൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നേരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആമുഖ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ആദരണീയനായ KPCC പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ് അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നാം ഏവരുടെയും ബഹുമാന്യനും പ്രിയങ്കരനുമായ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ, മതേതര ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തായ പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഇവിടെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ബാവ തിരുമേനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധ്യാത്മിക രംഗത്തെ നേതാക്കന്മാര്, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നമുക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ MPയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ VD സതീശനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, നല്ലവരായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ നാടിൻ്റെ പൊതു സ്വത്തായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറെ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചു, ബഹുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം
സമർപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഭരണാധികാരിയുമായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മഹത്വം, പ്രാധാന്യം, മനുഷ്യ സ്നേഹം, മനുഷ്യർക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള പ്രതിസ്നേഹം ഒരുപക്ഷെ കേരളവും ലോകവും മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്കറിയാം. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭൗതികമായി നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരവുമായി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിലാപയാത്ര ഈ പുതുപ്പള്ളി പള്ളി അങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് എടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ രാത്രിയും പകലും മഴയും വെയിലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനലക്ഷങ്ങൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന തങ്ങളുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായത് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നമുക്കറിയാം നടപ്പിലാക്കിയ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഒന്ന് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യരംഗത്ത് കാരുണ്യ മെനവളൻ പദ്ധതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ശ്രുതിതരംഗം പദ്ധതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗുണഭോക്താക്കൾ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു, സാധാരണക്കാരായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയും ബഹുമാനനായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി തൻ്റെതായ നേതൃപാടവം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായി എങ്കിൽ അതിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട, നന്ദിയോടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പേര് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് എന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. മെട്രോ റെയിലും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളവും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. 12 താലൂക്കുകൾ പുതുതായി കേരളത്തിൽ തുടങ്ങാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. നാടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും അധികം തവണ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും കടലോര പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കേരളം കീറിമുറിച്ച് പലതവണ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള കാറിലും ജീപ്പിലും ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും എല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് കേരളത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ ജനകീയ നേതാവായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കാർക്കും സംശയമില്ല. ലാളിത്യത്തിൻ്റെയും വിനയത്തിൻ്റെയും കൃത്യനിഷ്ഠയുടെയും കർമ്മ പദ്ധതികളുടെയും എല്ലാം പര്യായമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് നമുക്ക് നികത്താൻ കഴിയാത്ത നഷ്ടമാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ സമുന്നത നേതാവ്, ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ആ തലവൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിൽ വേദനിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒപ്പം നമുക്ക് പങ്കുചേരാം. ഉമ്മൻചാണ്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല, ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലൂടെ എന്ന് ജനലക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റുവിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അതുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2ാം ചരമവാർഷികം ഏറ്റവും നന്നായി ആചരിക്കാൻ ഈ പുതുപ്പള്ളി പള്ളി അങ്കണവും എല്ലാ പരിസരങ്ങളും വിട്ടു തന്ന അഭിവന്ന ബാബ തിരുമേനിയോടും ഇവിടുത്തെ വികാരി അച്ഛനോടും മറ്റെല്ലാ കമ്മിറ്റിക്കാരോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി. ഈ ചടങ്ങ് കൃത്യമായി സംഘടിപ്പിച്ച കോട്ടയം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി, ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ MLA തുടങ്ങിയ എല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ദീപ്തമായ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ശിരസ്കനായി എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഭാരത്. അഭ്യന്തനായ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ തോമസ് തറയിൽ പിതാവിനെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Your Holiness, Basilius Matthews III, Your Graces and Excellencies, our beloved Rahul Gandhi ji, KPCC President Sunny Joseph sir, dignitaries, dear brothers and sisters. Today we gather here not to mourn the death of a dear one, but to celebrate the memory of a great politician who knew what politics was for, a great leader who really loved his people, a good father who always kept all of us close to his heart. That was Shri Umanchandi sir. It is said that some men are born to lead not with thunder but with grace. Their footsteps echo in the hearts they touch long after they leave this place.
Umanchandi sir is still alive in our hearts and is still a powerhouse for all those who loved him to work for the betterment of our society. I'm sure that that is the reason why our beloved leader of opposition, Sri Rahul Gandhi, also took pains to come over to this place to commemorate him even after 2 years. Archdiocese of Changanasheri also feels proud of Sri Umanchandi, as he was one of the most illustrious alumnus of our St. Bergman's College. He was a student of our late Archbishop Joseph Pavathil, whose words he always heeded with utmost respect. In the Bible, we read a small verse about the public life of Jesus Christ. He went about doing good. The same thing can be said to mark the political career of Sri Umanchandi sir also. He was always in haste to do good to maximum number of people. If someone approached him with some request, his sole concern was how to help them. A true leader is like a tree, giving shade, bearing fruit, asking nothing in return. With humble heart, he approached everyone. He was a refuge to the hopeless and a consolation for the afflicted. Perhaps all these things can be said about a saint also. ആദരണീയനായ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ കുറിച്ച് ഈ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് സഭയിലെ ഒരു വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും പറയാൻ പറ്റുന്ന പ്രസംഗമാണ്. അത്രമാത്രം ആത്മീയതയെ ഭൗതിക ജീവിതവുമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവുമായിട്ട് ഒന്നുചേർത്ത മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഈ ഇടവകയുടെ അംഗമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ അംഗമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എന്നും അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മതങ്ങളോടും എല്ലാ വ്യക്തികളോടും സമൂഹങ്ങളോടും വളരെ നല്ല ഒരു ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥ മതേതരത്വമെന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു. And Umanchandi sir was an intelligent leader who knew how to solve the problems of our people. Sometimes we speak only about problems, seldom we discuss solutions. I can say that he was a man of solutions. He had a solution for every problem. He knew how to find funds for development. He always sought means to solve the issues, especially I doubt whether there is any other leader in Kerala who has really studied the issue of eco-sensitive area problem in Kerala like Sri Umanchandi. Our greatest problems like like the man-wild animal conflict, or the problems in Kuttanad, or the problems in the coastal areas. We have many problems, and sometimes our youngsters are fleeing our land in search of better prospects outside Kerala. But now we need solutions, and I think we need more leaders like him, and we are happy that we have more leaders who can find better solutions for our people. On this occasion, I thank Sri Rahul Gandhi ji also for standing for the unity and integrity of our country. Whenever the unity and integrity of our country is in danger, we are consoled that you are there, sir. Once again, I congratulate the Umanchandi Foundation for all their activities, and his son Sri Chandi Uman MLA and the Congress Party for organizing such a wonderful occasion to commemorate his life. I thank all of you to have invited me also to be part of this memorable event. God bless you all. അഭ്യുന്നതനായ സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. KPCCയുടെ ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ അവർകൾ,
ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അവരുടെ ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ വർത്തമാനകാല സംരക്ഷകൻ, നമ്മൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവരുടെ, വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ മറ്റ് ആചാര്യന്മാർ, പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, മറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ, രണ്ടാം ആണ്ടിലേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓർമ്മകൾ, അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ. കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലക്ക് കേരളം എന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നൊരു ഭരണാധികാരി, ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുമായി എന്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ജനകീയനായിട്ട് തന്നെ അറിയപ്പെടുകയുണ്ടായി. തൻ്റെ ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും അദ്ദേഹം നീക്കിവെച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്നത് പുൽപ്പള്ളിയുടെ മാത്രം അനുഭവമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ ഒന്നടങ്കമുള്ള അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഓർമ്മകൾ നമുക്കെപ്പോഴും ആവേശം വിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഭരണാധികാരികളെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല. ഒന്ന് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ്, മറ്റൊന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി. രണ്ടുപേരും ജനക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നടപ്പാക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പാക്കി, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പാക്കി, ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ട് 2013 നടപ്പാക്കി, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു. എന്നതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയും വെള്ളാർപാടം ടെർമിനലും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൻ ജനകീയമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ, അതോടൊപ്പം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നു. കാരുണ്യ പദ്ധതി വിജയകരമായി മാതൃകാപൂർവമായി നടപ്പാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നു. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി, ലോകം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകളെ കണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി, ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം അദ്ദേഹം എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട്, ഈ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളെ ഒതുക്കുന്നില്ല. കേരളം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഉണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളും സംവരിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. അഭ്യന്തനായ ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് അഫ്രഗൻ മെത്രോപൊലിത്ത തിരുമേനി. മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം. അഭിനന്ദ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനി, വന്ധ്യപിതാക്കന്മാരെ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ, ബഹുമാന്യനായ രാഹുൽജി, യു ആർ അവർ ഹോപ്പ് ആൻഡ് യു ആർ അവർ ഡ്രീം ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്. മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനെ നന്നായി ദൈവമുൻപാകെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുവാൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന മഹാജനങ്ങളെ, ലൈഫ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം എബവ്. എല്ലാ മനുഷ്യരോടും എന്നും ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ്. സമ്മാനമായി തന്ന ഈ ജീവിതം നന്നായി ജീവിച്ച് കടന്നു പോകുന്നവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ. നല്ലൊരു ആയുസ്സിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ചെയ്ത് സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ ലോകം വിട്ടു പോകുന്നത് എത്ര ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവമാണ്. യു ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ബിഫോർ ദ ലോർഡ്. ദൈവം മുൻപാകെ ജീവിതത്തിന് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം. വെറുതെ കിട്ടിയതാണ് ഈ ജന്മം എന്നല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമായി ലഭിച്ച ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്താണ് ഇനിയുള്ള ജീവിതം. അപ്രകാരം ഒരു ജീവിതം ദൈവം മുൻപാകെ നീതിയും സത്യവും ധർമ്മവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതക്രമത്തിന് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരുക്കിയ, നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനപൂരിതമായ ഒരു ജീവിതം ചെയ്ത് കടന്നുപോയ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നന്ദിയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. 60 വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. പുതുപ്പള്ളി സെൻറ്റ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ സീനിയറായി പഠിക്കുമ്പോഴും അഖില കേരള ബാലജനസംഘത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം തോളോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നിച്ച് ഈ നാളുകളൊക്കെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് പുതുപ്പള്ളിക്കാരായ നമുക്ക് 53 വർഷം
ഇത് മതി, ഉമ്മൻചാണ്ടി മതി, കുഞ്ഞുഞ്ഞ് മതി നമുക്ക് MLA എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ദൈവം സാധിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നാം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു ചുമട് താങ്ങിയായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ, ഒരു ഭാരം ഇറക്കുന്ന സ്ഥലമായി, ചുമട് താങ്ങിയായി, അത്താണിയായി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു. ഹി വാസ് എ മാൻ ഫോർ അതേഴ്സ്. മറ്റവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, മറ്റവരുടെ സങ്കടം എങ്ങനെ തീർക്കാം, രാവും പകലും അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു. ജീവിതം, സമയം, അധികാരം. മിനിസ്റ്റർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശുശ്രൂഷകൻ എന്നാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കേണ്ടത്, ആരാണ് ഒരു മന്ത്രി ആയിരിക്കേണ്ടത്, ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം. അപ്രകാരം ഒരു ജീവിതം ചെയ്ത്, ധന്യമായ ജീവിതം ചെയ്ത് കടന്നുപോയ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട വലിയ മനുഷ്യനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഇത്രമാത്രം നിന്ന് സഹിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രമാത്രം പരിഹാസം സഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ചുമതലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും എത്ര സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് വിരോധികളോട് പോലും അദ്ദേഹം പെരുമാറിയത്. എല്ലാറ്റിനെയും ധീരതയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അഭിമുഖീകരിച്ചത്. എല്ലാം ഈ പള്ളി മുറ്റവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തിയും ബലവും കൊടുത്തിരുന്നത്. ഏതിനും പ്രതിരോധിപ്പിക്കാനുള്ള ദൈവിക ശക്തി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി. ആരാണ് ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരി എന്നും ആരാണ് ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ്. ഒരു വൈദികനെ പോലെയായിരുന്നു കുഞ്ഞുഞ്ഞ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വൈദികർ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പൊതുസഭയിൽ പറയുന്നതും ഉറച്ചതും വിശ്വസിച്ചതും. വേദപുസ്തകത്തിൽ ദാനിയേൽ എന്നൊരു പ്രോഫറ്റുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ആകയാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലങ്ങൾ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെയും എന്നും എന്നും ശോഭിക്കും. അപ്രകാരം എന്നും നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുഞ്ഞിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് നമസ്കാരം. അഭ്യന്തനായ ശിവഗിരി മഠത്തിലെ സ്വാമി വീരേശ്വരാനന്ദ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നാനാജാതി മതസ്ഥരെ ഒരുമയോടെ ഏകീകരിച്ച മോദത്തോടെ 80 നിമിതം വർണ്ണാശ്രമം ജീവിതം ധീനന്മാർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായി പുതുപ്പള്ളിയിൽ ജീവിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് നമസ്കാരം, നമസ്കാരം, നമസ്കാരം. അത്യന്തം ശ്രദ്ധേയമായ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ 2ാം വാർഷിക ദിനമായ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി ഉപോഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ, നേതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കേവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരി, കേരളം കണ്ട ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ്. സാറ് ഒരു മനുഷ്യനപ്പുറം ഒരു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. ഗുരുദേവൻ്റെ ആദ്യ സന്ദേശം ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാം ഇത് എന്ന ആ സന്ദേശത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജാതിക്കും മതത്തിനും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിലകൊണ്ട ഒരു മഹാനായ നേതാവായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ്. അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ 3 തവണയെങ്കിലും ശിവഗിരി മഠം സന്ദർശിക്കാതിരിക്കത്തില്ല സാറ്. അതേപോലെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ മകൻ ചാണ്ടിയുമ്മൻ MLAയും ഇപ്പോൾ ശിവഗിരിയുമായി അടുത്തു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ്. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ MLA ആയിട്ട് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച നേതാവാണ് ചാണ്ടിയുമ്മൻ MLA. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ഈ 2ാം ചരമദിനത്തിൽ ഇവിടെ വന്നെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ബഹുമാനായ കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല. യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയങ്കരനായ KPCC പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ്, ആരാധ്യനായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയായ ശ്രീ രാഹുൽജി, അഭിമന്യ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള
ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെപ്പറ്റി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളും ഒത്തിരി ഓർമ്മകളും പങ്കിടാനുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്. എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തെ തൊട്ട്, എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും മനസ്സിനെ തൊട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മളിലൊരാളായി അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. 53 വർഷം ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ നാടിൻ്റെ, കേരളത്തിൻ്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ, ഈ നാടിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ, ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ വ്യക്തിയോടൊപ്പം കൈതോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മികച്ച ഭരണാധികാരിയായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആ മഹാനായ നേതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ, കേരളത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത് ശ്രുതി തരംഗമാണ്. കേൾവിശക്തിയില്ലാത്ത 630 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം കേൾവിശക്തി കൊടുക്കുന്ന ആ പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയത്. ആ ശ്രുതി തരംഗത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു സ്മൃതി തരംഗം എന്ന പേരിൽ ഈ മധ്യകർണത്തിന് കേൾവിശക്തിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കേൾവിശക്തി കിട്ടുന്ന ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഇംപ്ലാന്റ് 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ബഹുമാന്യനായ രാഹുൽജി ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ചികിത്സാ രേഖകൾ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിന് വേണ്ടി അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. യുവർ നെയിം? കുട്ടിയുടെ പേര് ശാന്തിയാണ്. ശാന്തി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. വിഷ്ണു ഡോക്ടേഴ്സ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലുടനീളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ അതേ മാതൃകയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഹസ്തം പദ്ധതിയിലെ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ആ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ചടങ്ങ് പിന്നീട് രാഹുൽജിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അത് നൽകും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട KPCC പ്രസിഡന്റ്, പ്രിയങ്കരനായ രാഹുൽജി,
അഭിവന്ദ്യരായ പിതാക്കന്മാരെ, തിരുമേനിമാരെ, വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തീക്ഷ്ണമായ ഓർമ്മകൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റാത്ത ഒരു മലയാളി പോലും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ വേദിയിലിരുന്നപ്പോൾ ആലോചിച്ചത്, ഈ വലിയ മനുഷ്യനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്? പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ നൽകിയത്. ആ പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ പുതുക്കുക. ഓരോ പൊതുപ്രവർത്തകനും ഉമ്മൻചാണ്ടി നൽകിയ ആ സന്ദേശം ഹൃദയത്തിലേറ്റുക എന്ന് മാത്രം വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരവുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ മീനടുത്ത് ഒരു ഇൻഡോർ ടർഫ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. അതിൻ്റെ ശിലാഫലകം ശ്രീ KC വേണുഗോപാലാണ് അനാച്ഛാദനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടൊപ്പം മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹവുമായി ആത്മബന്ധമുള്ള പ്രിയങ്കരനായ AICCയുടെ സംഘടനാ ചുമതല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ ഇപ്പോൾ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ KPCC പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, ആരാധ്യനായ നമ്മുടെ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി, അഭിനന്ദനായ ശ്രേഷ്ഠ കത്തോലിക്ക ബാബ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ, എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് കേരളം വീണ്ടും വലിയ ദുഃഖത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ്. 2 വർഷമായി നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലാതിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഓർത്ത് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിൽ നൊമ്പരപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ഈ ദിവസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് KPCCയും ചാണ്ടി ഉമ്മനും ഈ വർഷം 2ാമത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചരമവാർഷികത്തിൽ വരണം എന്ന് ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് അറിയിച്ചപ്പോൾ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മറ്റെല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടികളും മാറ്റിവെച്ച് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കൂടെ മന്ത്രിസഭയിലിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്താനും ഒരുപോലെ അവസരം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. 2004 ഡിസംബർ 26 എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം കേരള ജനത എന്നും ഓർക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നില്ലാത്ത ഒരു ദുരന്തം, സുനാമി. അന്ന് ആലപ്പുഴ കലക്ട്രേറ്റിൽ ഞാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗൗരി അമ്മയെ തിരമാല, അന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്നവർ, കടലാക്രമണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാൻ പോയ ഗൗരി അമ്മയെ തിരമാലകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നിമിഷം ഞാൻ മന്ത്രിയായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടി എവിടെയോ ആയിരുന്നു, ദൂരം. പക്ഷേ 1 മണിക്കൂർ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട വാർത്ത ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയായിരുന്നു. പക്ഷേ 1 മണിക്കൂറിനകം ദുരന്തമുഖത്തേക്ക് നേരിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി പാഞ്ഞെത്തുകയുണ്ടായി. പാഞ്ഞെത്തുന്നതിലല്ല കാര്യം. ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് നമുക്കറിയാം, അന്നൊക്കെ തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണത്തിനുള്ള ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ടായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റിൽ. ശ്രീ പ്രകാശും ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂറും ഒക്കെ തന്നെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ക്യാബിനറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു, കേരളത്തെ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വണ്ണം എല്ലാ ദിവസവും ക്യാബിനറ്റ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാബിനറ്റ്? ഈ ദുരന്തം മൂലം പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന നിയമതടസ്സം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഓവർ റൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റ് യോഗം. ഇത് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണശേഷി കാണിക്കുന്ന തെളിവാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ ചൊല്ലും ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൃതശരീരവുമായി നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വഴിയോരങ്ങളിൽ ആരും പറയാതെ, ആരും ആഹ്വാനം ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് പേർ വഴിയോരങ്ങളിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാത്തുനിന്ന ഓരോരാൾക്കും ഈ കടന്നു പോകുന്ന ജനനേതാവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്പർശിയായ കഥ. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്, ഒരു ഭരണകർത്താവ് ജനമനസ്സുകളിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഇതിനപ്പുറം വേറെയില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു ഭരണത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, എതിർക്കുന്നവരെ പോലും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുന്ന നേതാവ്, എതിർക്കുന്നവരെ, ഏതെങ്കിലും എതിർ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നവരെ വകവരുത്താനുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ നിൽക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ എതിർക്കുന്നവരോടും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ആ നിലപാട് നമുക്ക് എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഇവിടെ ചാണ്ടിയും സഹപ്രവർത്തകരും പുതുപ്പള്ളി വീണ്ടും ഇത്ര നാൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓർമ്മകളായി ഇവർക്കാൻ കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിനും പാർട്ടിയുടെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഈ വേദി തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമർപ്പണമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അഭിമന്യരായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വൈദികന്മാരും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാരുമുള്ള ഈ വേദി തന്നെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമർപ്പണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. അഭ്യന്തനായ യൂഹനാന്മാർ പോലിക്കാർപ്പസ് തിരുമേനിയുണ്ട്. ഈ കോട്ടയത്തിൻ്റെ തിരുമേനിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്ത ദിയോസ്കോറോസ് തിരുമേനിയുണ്ട്. രാധാബി നായർ പ്രതിനിധിസഭാംഗം നേരത്തെ തന്നെ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി. നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നത് ആദരണീയനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ രാഹുൽജിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനാണ്. രാഹുൽജിയും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇറ്റ്സ് അവർ പ്രിവിലേജ് ടു വെൽക്കം രാഹുൽജി ടു ഇനാഗുറേറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. താങ്ക് യു. ഹലോ. His Eminence Bacillus Mark Thomas Matthews, Catholic Bawa, Archbishop Mark Thomas Taravil, Syed Sadiq Ali Shahib Thangalji, Swami Veeraswara Nandaji, Mariama Omen Ji, Chandi Omen Ji, family members, friends of Omen Chandi Ji, and senior Congress Party leaders, UDF leaders on the stage. I'd like to welcome all of you here. It is an honor for me to come and speak at this function. വേദിയിലുള്ള മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ, അതുപോലെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിജിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, വേദിയിലുള്ള ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതാക്കൾ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ആദരവായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. I've now been in politics since 2004. 2004 മുതൽ ഞാനിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And I can say that I don't have a huge experience, but I do have a certain amount of experience in politics in India. എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, എനിക്ക് വളരെ വിശാലമായ ഒരു അനുഭവ സമ്പത്തില്ല, പക്ഷേ കൃത്യമായ ഒരു അനുഭവം ഈ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പോടുകൂടി പറയാൻ സാധിക്കും. So I would like to tell you a little bit about my experience in politics. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. When I first started, I used to see many different type of politicians around me. Some who had very, very smart ideas. Others who spoke really well, could come to a function like this and talk in a way which really convinced people. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് വളരെ മികച്ചതായ ആശയങ്ങളുണ്ട്, മറ്റു ചിലർ വളരെ മികവോടുകൂടി സംസാരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള യോഗങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Some people would think very deeply about issues. If you ask them about an issue, they could almost give you a PhD. നിങ്ങൾക്ക്
കൃത്യമായിട്ട് മറ്റു ചില ആളുകൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കും. അവരോട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും. And each politician is some balance of speaking ability, thinking ability. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവിൻ്റെ, ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സമതുലിതാവസ്ഥയിലാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരും നിൽക്കുന്നത്. And when you read the newspapers or you judge a politician, mostly you will say, oh, he is an expert on this field or he speaks really well. നിങ്ങളിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അവരെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, ഓ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വളരെ നന്നായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിദഗ്ധനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. But after some time in politics, I discovered that people are not really interested in how well a politician speaks or how well he thinks about something. കുറച്ചു കാലം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എത്രമാത്രം നന്നായിട്ടാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം നന്നായി പറയുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. Because before you speak and before you think about something, you have to feel about that thing. കാരണം ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതെന്താണെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യണം, അനുഭവിക്കണം. And I discovered that what people actually want from a politician is his ability to feel for them. ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജനങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. And often this is not so obvious. പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും പ്രകടമല്ല. Somebody is only thinking and feeling about himself, his future, he can give a good speech. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ, ആ വ്യക്തി സ്വയം തന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, തൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ലൊരു പ്രസംഗം നൽകാൻ സാധിക്കും. Somebody is thinking deeply about some subject because he wants to impress people, he can impress people. ആളുകളുടെ ഇഷ്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്, ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. But feelings are something that comes from inside. പക്ഷേ വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. It's an act of humility. വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിനയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. So when you see a farmer, do you see a farmer or do you see a human being? ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു കർഷകനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു കർഷകനെയാണോ അതോ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? Do you feel the fear that he is feeling because it might not rain? മഴ പെയ്യുന്നില്ല എന്നോർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആ കർഷകൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന ഭയം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്കത് തോന്നാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? Do you feel how he feels about his children when he goes to sleep? അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ, ആ കർഷകൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? In Wayanad, there's a lot of man-animal conflict. വയനാട്ടിൽ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. And people get killed by tigers, by elephants. കടുവകളും ആനകളും ഒക്കെ, കാട്ടാനകളും ആനകളും ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ അവിടെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. You can go there and say, yes, we are going to fight man-animal conflict. അവിടെ പോയി, വയനാട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പൊരുതാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. And you can give a speech about some smart idea about how you're going to do it. നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ പോയി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ എന്നെക്കുറിച്ച് വളരെ മികച്ച ഒരു പ്രസംഗം അവിടെ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. Or you can go to Wayanad and you can feel what the children of the man who died felt. പക്ഷെ അതിന് പകരം അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് വയനാട്ടിൽ പോയി അവിടെ പോയി ആ കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. You can feel the fear that the person must have felt when the tiger suddenly came in front of him. ആ കടുവ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയ ഭയം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം അനുഭവിച്ച് നോക്കാൻ, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. You can feel that when the tiger was killing him, he was thinking, who's going to look after my children?
നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, ആ കടുവ ആ മനുഷ്യനെ കൊന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കും, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്, അവരെ ആര് സംരക്ഷിക്കുമെന്നായിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ ഉള്ളിൽ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. So, true politics is not about what you say or what you think. It is about your ability to feel what people are feeling. രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതുമല്ല, അതിലുപരിയായി മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത്, അവരുടെ വികാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് സ്വയം അനുഭവിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത്. And if you want to feel what other people are feeling, you have to curtail your greed, your anger, your own fear. മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അത്യാഗ്രഹം, നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. If you want to feel what a farmer is feeling, you have to kill your ambition. You have to kill what you think he can give you. ഒരു കർഷകൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ, അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ അത്യുന്നതിക്കുള്ള ഉത്കർഷേച്ഛയെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. So now with little bit of experience, whenever a politician comes to me, young Congress politicians come to me, I listen to what they say, I listen to how well they say it, but I'm looking actually about whether they feel for other human beings. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്രയും നാളത്തെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറുപ്പക്കാരായ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും. പക്ഷേ കേൾക്കുന്നതിനപ്പുറം അവർ മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വികാരങ്ങളോ ചിന്തയോ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. And it's very easy to see. അത് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. Somebody is giving you a long lecture on economic theory. ചിലർ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നടത്തും. And you're sitting at a restaurant having lunch with him. നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വലിയ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. And the waiter serves him. ആ സമയത്ത് ഹോട്ടലിലെ വെയിറ്റർ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സമയമാണ്. And he is rude to the waiter. I understand everything I have to understand. പക്ഷേ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച്, സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ഈ വെയിറ്ററിനോട് മര്യാദയോടെ അല്ല പെരുമാറുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും. So you must be thinking, why have I come here and why am I talking to you about politics and feeling? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫീലിങ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. Because in my 21 years of political life, one of the masters of politics of feeling was Oommen Chandy ji. കാരണം എൻ്റെ 21 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഇത്രയധികം അഗ്രഗണ്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിജി തന്നെയായിരുന്നു. I literally saw him. And maybe a lot of people in Kerala will not understand this because they did not see him from inside. I literally saw him kill himself for the people of Kerala. കാരണം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ പകുതി ആളുകൾ അത് അകത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടു അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ഇല്ലാതാക്കിയതെന്ന് അകത്ത് നിന്ന് കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ. And I remember when I came on, I think it was the Bharat Jodo Yatra, and everybody had said, the doctors had told me, everybody had said Oommen Chandy cannot walk in the yatra. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഭാരത് ജോഡോയുടെ സമയത്ത്, ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഡോക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞു, ഉമ്മൻചാണ്ടിജിക്ക് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ കൂടെ നടക്കാൻ അദ്ദേഹം നടക്കരുതെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. And I went to tell him, I said, listen, you cannot walk. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധിക്ക്, താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല, നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. And he refused. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് കേട്ടില്ല. He said, I am going to walk. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. And then I had to force him only to walk a limited amount.
അന്നേരം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നു. കുറച്ചു ദൂരം മാത്രം നടന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നു. And you will not believe it, we had to literally forcibly take him into the car. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല, അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചാണ് തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ കാറിലേക്ക് കയറ്റിയത്. This does not happen because you speak well or because you think well. This only happens when you feel for the people who you are working with. ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി സംസാരിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വികാരങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. And for me, Oommen Chandy ji is not just a individual. He's an expression of Kerala politics. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. And Kerala, now I've seen the politics of Kerala. Kerala has a tradition of this type of person. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം തന്നെയുണ്ട്. And my aspiration is to develop more and more people like Mr. Oommen Chandy. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിജിയെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. Also, I came into contact with Oommen Chandy ji early on in my career. എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിജിയുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായി. And I must say, I learned a lot from him. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. He got the most brutal, unfair political attack on him. വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണമാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ടത്. I would say criminal attack. ഒരു എതിർക്കുന്നത്, അവരോട് പോരാടുന്നത് ആശയങ്ങളുടെ ഒരു തലത്തിലാണ്. And I find
his son called me and said, please come for the function. I immediately, before I even answered him, in my mind it came that it would be an honor for me to go to the function of my youth. എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ വിളിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് വരണം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത ഇതായിരുന്നു, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്, അവിടെ പോകുന്നത് എനിക്ക് വലിയൊരു ആദരവായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചത്. And I look forward to many young people in Kerala to follow his footsteps and behave in the tradition of the politics of Kerala. ഉമ്മൻചാണ്ടിജിയെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരുന്ന, ആ രാഷ്ട്രീയം പിന്തുടരുന്ന ഒരുപാട് യുവജനങ്ങൾ, യുവരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഞാൻ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. And of course, coming here, I must say that I am missing Mr. Chandy, who would normally be sitting over there on the stage. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സാധാരണ ഇതുപോലെയുള്ള വേദികളിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ അഭാവം ഞാൻ അറിയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you very much. വളരെയധികം നന്ദി. ചില 5 മിനിറ്റുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, constructing 50 houses and 11 houses already completed. So the key handing over ceremony is good. I'll request Rahul ji to handing over the key. I'll request Chandi Umman ji to read the names. ലൈസ മുള്ളനക്കൽ വാകത്താനം, അനീഷ് MC നരിമറ്റത്തിൽ വാകത്താനം, റാഫേൽ ചെറിയാൻ കടുപ്പിൽ പുതുപ്പള്ളി, ജെഫിൻ പീറ്റർ തോമസ് അമ്മക്കുന്നൽ പുതുപ്പള്ളി, ദീപു KR കുന്നത്തുചെറിയിൽ പുതുപ്പള്ളി, ബൈജു വെട്ടിക്കുളങ്ങര മണർകാട്, ശ്രീയ K കണ്ണുമാക്കൽ അകലക്കുന്നം, അനി MK മൊളാംകുന്നൽ അകലക്കുന്നം, സിജു KP കൊച്ചുപള്ളിൽ അകലക്കുന്നം, സിന്ധു മണ്ണലുത്തൊടിയിൽ കൊല്ലം, സതീഷ് കുമാർ പരുത്തിയാർവിള കന്യാകുമാരി. ഈ ദുബായ് ഇൻകാസ് ഡോക്ടർ താഹിറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഫൗണ്ടേഷന് 10 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രവണ സഹായം നൽകുന്നു. അത് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കൈമാറുന്നതായിരിക്കും. ദുബായ് ഇൻകാസ്. അടുത്തത് ദുബായ് ഇൻകാസിൻ്റെ സഹായം ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കൈമാറുന്നു. രമേശ് താഹിറ. അടുത്തത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ വിദ്യാഹസ്തം പദ്ധതിയിലെ 1000 കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ VD സതീശൻ. സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങുന്ന കുട്ടിയെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
ഇൻഡോർ ടർഫിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ അവർ നിർവഹിക്കുന്നു. മീനടത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇൻഡോർ ടർഫ് അതിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ഇവിടെ വെച്ച് ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ അവർ നിർവഹിക്കും. കൊണ്ടുവരും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ശ്രീ രാഹുൽജിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ നിർവഹിക്കുന്നു. ചടങ്ങുകൾക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാനിയായ ദീപാദാസ് മുൻഷിജി ഉണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആശംസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി DCC പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ നാട്ടകം സുരേഷ് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നാട്ടകം സുരേഷ് നന്ദി പറയും. പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജി, പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് പ്രിയങ്കരനായ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ദീപ്തമായ ഓർമ്മകൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരെയും, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ് അവറുകളെയും നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് രാഹുൽജി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞത്. രാഹുൽജി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പരിപാടിയുടെ തന്നെ മാനം തന്നെ അങ്ങ് മാറി. പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് ആ പരിപാടി മാറ്റുകയും നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും മേഖലകളിൽ 3 ദിവസമായി തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴ ഏറെ ദുരിതം വിതച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അതിനെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രിയങ്കരനായ രാഹുൽജി, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രതീക്ഷ, നാളത്തെ നാടിന്റെ നായകൻ പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജിയെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ശ്രീ നമ്മുടെ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ MLA ഉപകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ ജോഷി ഫിലിപ്പ്, ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ KPC പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ് അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ അവർ, പ്രിയങ്കരനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ VD സതീശൻ അവർ, ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അവർ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ ദീപാദാസ് മുൻഷിജി അവർ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ, സമുദായ നേതാക്കന്മാര്, നമ്മുടെ സഹോദര UDFന്റെ നേതാക്കന്മാര്, ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MPമാര്, MLAമാര്, നേതാക്കന്മാര്, എല്ലാവരോടും ഒപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാ മഴയെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു, എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഭാരത്. അനുസ്മരണ സമ്മേളനം അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു.